Okay, so the recording has been started, and today we will be reading structuralism. Because why we need to read structuralist theories? Because if you study deconstruction, the very root of deconstruction is hidden in structuralist studies. Okay, so before that, we have done a very good job by reading the new critical studies. So, what is the new critical studies? Like looking at the text and looking at the text from whatever we have in hand, that is the text itself, and nothing around it, not the life of the author or nothing, just the text. But you know, mm, like if we say that the text is something that is true, and যে জিনিসটাকে মানে অনেকটা, if you find the basic is very interesting structure, মানে নিউ ক্রিটিক্যাল থিওরি টেক্সচুয়াল স্টাডিজকেই কিন্তু এন্টারটেন করছে, কিন্তু এন্টারটেন করতে গিয়ে কয়েকটা জিনিস বলছে। লাইক আমরা যেমন এর আগে নিউ ক্রিটিক্যাল স্টাডি করতে গিয়ে বলেছি যে আমরা খালি টেক্সটটুকু পড়বো, টেক্সটটা কি বলছে তার মিনিংটা পড়তে হবে, তার অ্যানেকডোটাল রেফারেন্সগুলো পড়তে হবে, পড়ে সেটা আমার কাছে যা সেইটাই আমি অ্যানালিসিস করব। অ্যান্ড অথরের লাইফ, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে রেফারেন্স ওয়ার্ক করার কোনো দরকার পড়বে না। উই উইল হ্যাভ নো নিড অফ ডুইং এনি রেফারেন্স ওয়ার্ক, only the text. But now these structuralist theories are giving a new idea. That is, they're almost working upon it, and they are saying something like first you need to know a term, that is semiotics. So what is the semiotics? Semiotics is the study of language. The science of language is called semiotics. And often when we read a literary text, we think that, or often we read a printed text, we think that the text is giving us a truth. And then these people like Barthes and others who are practically supporting structural studies, they're saying, what is the truth? What is the truth in fictions? Okay. Uh, like often we just make this that a good book tells the truth about human life, that novels and plays try to tell the things as they really are. But these structuralists, they say that the author is dead. Like when you think about your text, you need not think about the author, like the new critics. And they say that this truth function has no value. Okay, the truth function has no value because the language in which the text is written is very much based on sign system, and the most important thing is the language. Okay, and the truth about the language is very important, or very important to consider, because whatever language uh, or in whichever language you read or you write, the thing is that when you write something, you use the words, you use the signifiers, you use the signifiers which are already said. You cannot think just something innovative. You cannot think just something which has not been told before. You cannot form new words, because when you use a word is, according to the structuralist, not a symbol but a sign. That is, it signifies something. And that is, or that signifier relationship has already been accepted. So therefore, the sense of truth, something new, is nowhere in function. Like uh, I would say এখানে একটা জিনিস পড়ছে দেখ, রোলা বার্থেস যেটা বলছে in a 1968 essay. Rolla Barthes put the structuralist view very powerfully and agreed that writers only
have the power to mix already existing writings, to reassemble or redeploy them. Writers cannot use writing to express themselves. So, what you are saying. If you are saying that this is a book, is it only you who are saying this? You are, by book, you are meaning something, or you are giving a thing, a signifier, rather a sign which has already been accepted by the society. So, the truth about the author's life is missing. There is no truth about the author's life. There is no truth about you. This is the structuralist viewpoint, that everything is, or everything finds its place in an already accepted structural point. ওকে, একটা স্ট্রাকচারাল পয়েন্ট আছে, যে স্ট্রাকচারাল পয়েন্টে এরা নিজেদের পজিশনগুলোতে অলরেডি বসে আছে। আমরা সেখান থেকে খালি খাবলে খাবলে তুলে এনে জিনিসগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে একটা মিনিং দিচ্ছি। হ্যাঁ, এইটা বার্থেস বলছে। অ্যান্ড দেয়ারফোর এখানে কিন্তু সেই ওই ট্রুথ অ্যাবাউট সামথিং, নিউ থিং, অর দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট দ্য অথার্স লাইফ, আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা কিন্তু খালি আমার ট্রুথ নয়, সেই জায়গাটাই কিন্তু এখানে চলে যাচ্ছে। তো সেই জায়গাগুলো জানতে গেলে মানে স্ট্রাকচারালিস্টরা কি করছে, সব কিছুকে একটু স্ট্রাকচারে ভেঙে, ফান্ডামেন্টাল কিছু স্ট্রাকচারে ভেঙে দেখাতে চাইছে যে দিস স্ট্রাকচারস আর অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড স্ট্রাকচারস, অ্যান্ড সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে সমস্ত কিছু জিনিসগুলো আরবিট্রারিলি পড়ছে এবং সেইভাবেই টেক্সটগুলোকে অ্যানালিসিস করা উচিত। দিস ইজ হোয়াট দ্যাট স্ট্রাকচারালিস্ট আর সেইং। অ্যান্ড এখানে প্রথম যে লোকটার নাম আসে তার নাম হলো ফার্দিন্যান্ড দে সসর অর সসুর। ওকে, অ্যান্ড এই লোকটার একটা বই ছিল, কোর্স ইন জেনারেল লিঙ্গুইস্টিক্স, which was posthumously published in 1915. এখানে দুটো কোয়েশ্চেনের আনসার সসুর ইজ গিভিং answer to two questions. What is the object of linguistic investigation? And what is the relationship between words and things? এখন আমরা সসুরের এই অ্যাজাম্পশনটা কেন করব? কারণ হচ্ছে স্ট্রাকচারালিস্টরা যখনই বলছে যে কোনো একটা টেক্সটে it doesn't matter who is writing the text, and when we consider about what is being written, it is not the truth the author is giving. Practically what is written there is a part of the already accepted language structure, and সেখান থেকে ওয়ার্ড বয়ে এনে আমাকে বসাতে হচ্ছে। So this is a truth which is already been decided, coded, and already have been used. আমি নতুন করে কিছু বলতে চাইছি না বা নতুন করে কিছু বলতে পারছি না। আমি যদি হঠাৎ করে একটা কথা বলি, দ্য স্কাই হ্যাজ টার্নড ইনটু আ রিভার, সেটা এর আগে হয়তো কেউ বলেনি, কিন্তু আমি যখন বললাম ওই স্কাই এর কনসেপ্ট, রিভারের কনসেপ্ট, টার্নিং এর কনসেপ্ট, সেগুলো অলরেডি আগে ডিসকাসড হয়েছে বলেই আমি এই তিনটে শব্দকে পেয়েছি। সো আমি নতুন কিছু করছি না, আগে থেকে অ্যাকসেপ্টেড কিছু টার্মকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে একটা লেখা তৈরি করছি। তার মানে আই এম নট গিভিং ইট আ নিউ ট্রুথ, বাট আই অ্যাম just writing something which has been already said, and therefore a writing should be considered or analyzed as a part of the language system. এইখানেই ওরা ওই ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রামার, সিনট্যাক্স এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আসছে, বলছে এই জিনিসগুলো দিয়ে আলোচনা করে একটা লেখাকে বুঝতে হবে, একটা স্ট্রাকচারকে বুঝতে হবে। তার মানেটা কি? এই লোকগুলো কি বলতে চাইছে? নিউ ক্রিটিক্সরা যেমন বলছে খালি টেক্সটটা দিয়ে টেক্সটকে ভাবো, এরা কিন্তু সেটা আবার বলছে না। এরা কিন্তু বলছে গো বিয়ন্ড দ্য টেক্সট, লুক ইনটু অ্যানথ্রোপোলজি, দ্য কোর্স অফ হিউম্যান সিভিলাইজেশন, সেখান থেকে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসকোর্সটাকে খুঁজে বার করো, ল্যাঙ্গুয়েজ ইভলিউশনটাকে খুঁজে বার করো, অ্যান্ড সেই লিঙ্গুইস্টিক ইভলিউশনের পার্ট হিসাবে একটা লেখাকে তুমি জাজ করো। বোঝা গেল? সো এটা স্ট্রাকচারালিস্টরা বলছে।
that you find the pattern. You find the pattern in which language works, and then you critically analyze your text or make the understanding of your text through that. কারণ প্রশ্ন উঠতেই পারে এত জটিলভাবে ভাবার কি দরকার আছে, but you know when they have discussed about it, কোনো কাজ ছিল না অনেক ওদের বসে বসে, সেই জন্য এত কঠিন করে ভেবেছে, and now ইউনিভার্সিটি সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করেছে, তোদেরও বুঝতে হবে, এগুলো একটু জানতে হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড এইখানে দাঁড়িয়ে এই স্ট্রাকচারের কথা বলতে গিয়েই কিন্তু দুটো জিনিস এরা বলছে। ওকে, আই হোপ ইউ ক্যান লিসেন টু মি। সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো আমাকে? হ্যালো? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, শুনতে পাচ্ছি আপনাকে, ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি স্যার। আর বুঝতে পারছিস জিনিসটা যেটা বলতে চাইছি? হালকা হালকা স্যার। হালকা হালকা মানে আগে যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিউ ক্রিটিক্যাল স্টাডি যেটা খালি টেক্সটকে নিয়ে বলছে, এরা বলছে টেক্সট থেকে যা মিনিং পাও সেটাই ধরে নাও, টেক্সট থেকে যা মানে পাচ্ছ। ওরা 4টে প্যারাডাইম দিয়েছিল, সেই প্যারাডাইমের উপর বেস করে টেক্সটে যা মানে পাচ্ছ সেই মানেটাকেই তুমি ধরো, টেক্সটের বাইরে গিয়ে বোঝার দরকার নেই। সো ওয়েন ইউ স্টাডি, দুটো জিনিস মাথায় রাখবে, কে মানে তুমি কিভাবে জিনিসটা রিসিভ করছো, রিসেপশনটা হচ্ছে মেজর, আর কোন সময় বসে অথার লিখছে কি লিখছে এগুলো বোঝার দরকার। তারপরে গিয়ে এই যারা স্ট্রাকচারালি স্টাডি করছে, দে আর অলসো ডুইং, মানে দে আর অলসো বিগিনিং ফ্রম দ্য ভেরি সেম পয়েন্ট, যে অথরের লাইফ, অথরের ব্যাকগ্রাউন্ড, অথরের হিস্ট্রি এগুলো ম্যাটার করে না। কি ম্যাটার করে? ল্যাঙ্গুয়েজ। অর্থাৎ অথর যেটা বলছে, যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলছে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা উনি কি বলতে চাইছেন, বা আমরা কিভাবে রিসিভ করছি, আমরা রিসেপশনটা কিভাবে করছি, তার মতো করে বলতে হবে। অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইভলিউশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অথর কি লিখে গেছেন বা আমরা সেটাকে কিভাবে রিসিভ করছি, এইটা ডিসকাস করাটাই টেক্সটটাকে অ্যানালিসিস করার খুব ভালো রাস্তা। বোঝা গেল? এইটা ক্লিয়ার হয়েছে কি বেসিক জিনিসটুকু? হ্যালো স্যার, কাইন্ডলি স্যার এবার আর রিপিট করুন না। হ্যাঁ, এইবার হয়েছে তো, নাকি আরেকবার রিপিট করব? একবার স্যার, লাস্ট রিপিট। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, যে জিনিসটা বোঝার দরকার এখানে, যে এর আগে আমরা নিউ ক্রিটিসিজম পড়েছি, নিউ ক্রিটিসিজম খালি টেক্সটের কথা বলছে টেক্সটে যেটুকু বলা আছে তার উপর ওরা 3-4টে প্যারাডাইম দিয়েছে, যে এই প্যারাডাইমে টেক্সটগুলো দেখে তুমি টেক্সটটাকে অ্যানালাইজ করো, এর বাইরে ভাবার কিছু নেই, তাই তো? এটা তো মনে আছে নিউ ক্রিটিসিজমের? ইয়েস স্যার, ওটা মনে আছে। স্ট্রাকচারালিস্টরা বলছে যে একই জায়গায় কিন্তু শুরু করছে, যে অথরের ব্যাকগ্রাউন্ড, অথরের টাইম, এগুলোর কোনো দরকার নেই, একই প্যারাডাইম দিয়ে শুরু করছে। কিন্তু ওরা বলছে টেক্সটটাকে তুমি কি দেখবে, নিউ ক্রিটিকসরা যেমন বলছে টেক্সটের ট্রুথটা ওই টেক্সটের মধ্যেই ঢুকে আছে, এরা বলছে যে টেক্সটে নতুন কোনো ট্রুথ বা টেক্সটের নিজস্ব কোনো ট্রুথ হয় না, টেক্সটের নিজস্ব কোনো ট্রুথ হয় না, সেটা ফিকশন হতে পারে, লিটারারি টেক্সট হতে পারে, তার নিজস্ব কোনো ট্রুথ হয় না। কেন নিজস্ব কোনো ট্রুথ হয় না সেটা বলতে গিয়ে ওরা বলছে যে নতুন করে কিছু তো বলাই হচ্ছে না, যেটা বলা হচ্ছে সেটা ইজ এ পার্ট অফ অলরেডি দ্য অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেম। আমরা যে সোসাইটিতে ধর পেন বললে কি বুঝবো, ছাতা বললে কি বুঝবো, স্যানিটাইজার বললে কি বুঝবো, মাস্ক বললে কি বুঝবো, এগুলো তো সব বোঝা হয়ে গেছে, তাই তো? ইয়েস স্যার। এবার আমি যখন নতুন করে লিখছি, এগুলো তো অন্য কোনো মানে হচ্ছে না। হ্যাঁ হচ্ছে, কিরকম কিছু জায়গায় যেমন চেঞ্জ হচ্ছে, সেগুলো আবার পরে যখন মানে অন্যান্য থিওরি পড়বি তখন এই জায়গাগুলো আসবে, বা ডিকনস্ট্রাকশন পড়বি যখন, তখন ডিকনস্ট্রাকশনে এই থিওরিটা আসছে। যেমন মাস্ক বললে এখন আমার প্রথমেই সার্জিক্যাল মাস্ক মনে পড়বে, তাই তো? ইয়েস স্যার। আর ছোটবেলায় কি মনে পড়তো? বাঘের মুখোশ, ছোটা ভীমের মুখোশ, তাই তো? ইয়েস ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। তাহলে এই যে মাস্কের কনসেপ্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এটা ডিকনস্ট্রাকশনে আসছে। ডিকনস্ট্রাকশন নিয়ে আসছে এইভাবে যে তোমার এই যে টোটাল ওই যে একটা লোগোসেন্ট্রিক ব্যাপার আছে, ওই লোগোস ব্যাপারটাকে ওরা ভেঙে দিতে চাইছে, মানে অ্যাকসেপ্টেন্স এই জায়গাগুলো। যাই হোক, সেটা আমরা পরে আসবো যখন ডিকনস্ট্রাকশন পড়বো। বাট স্ট্রাকচারালিস্টরা একদম বেসিক জিনিসটা বলছে যে যখন কোনো টেক্সটকে তুমি পড়ছো, কি দিয়ে পড়বে সেটা দিয়ে একটা অ্যাকসেপ্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে টেক্সটটা লেখা হয়েছে। টেক্সটে যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আছে, সেই ওয়ার্ডগুলোকে কিভাবে সাজানো হয়েছে, কোন টেন্স, কোন ওয়ার্ড, কি গ্রামার ইউজ করা হয়েছে, তার একটা অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেম আছে।
তাই তো? ইয়েস। ইভেন প্রোনাউন্সিয়েশনেরও একটা অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেম আছে। তো এই যে জায়গাগুলো, এই সাউন্ড গুলো আমরা করছি বা ওয়ার্ড গুলোকে সাজাচ্ছি, এই অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেম গুলো তো অলরেডি ডান। আমি নতুন করে নতুন কিছু লিখতে পারছি না, নতুন কিছু ফর্ম দিতে পারছি না। আমি একটা অ্যাকসেপ্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম থেকে জিনিসগুলো এনে 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 বসাচ্ছি, যেটাকে আমার মনে হচ্ছে যে আমি কিছু বলছি, সেটা কিন্তু অলরেডি সেই জিনিসগুলো অলরেডি বলা হয়ে গেছে। ঝাঁটাকে ঝাঁটা বলা হয়ে গেছে, ঝাঁটা ঝাঁট দেয় সেটা বলা হয়ে গেছে, আমি ঝাঁট দিচ্ছি। আমি যদি এই সেন্টেন্সটা নতুন করে লিখি, তাহলে আমি কি করছি সেটা কিন্তু অলরেডি একটা অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আমি বললাম। আমি নতুন কিছু বললাম না, আমি এমন কিছু বললাম যার মানেটা অলরেডি লোকে জানে, অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড, সেটা ডিকশনারিতে আছে। আমি জল খাচ্ছি মানে আমি কি করব? আমি জল খাচ্ছি বললে লোকে জানে, এটা নতুন কিছু নয়। There's nothing new. And it is not the truth about the author, it is truth about the culture, it is truth about the society. যে অ্যাকসেপ্টেড পেরিফেরির মধ্যে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ, ওই সিগনিফায়ার্ড গুলো ইউজ হয়েছে, সেখানে কিন্তু অলরেডি এই জিনিসগুলো আছে। বোঝা গেল? সো এই জায়গাটা দিয়ে স্ট্রাকচারালিস্টরা কিন্তু জিনিসটাকে অ্যানালাইজ করতে চাইছে। এইখানেই সসুর দুটো কথা বলছে। হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্ট অফ লিঙ্গুইস্টিক ইনভেস্টিগেশন, যে লিঙ্গুইস্টিক ইনভেস্টিগেশন কেন করব, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ওয়ার্ডস এন্ড থিংস। এই দুটো জায়গায় আমরা আসবো, ঠিক আছে? এখানে প্রথম যেটা জানতে হবে, হি মেক্স আ ফান্ডামেন্টাল ডিস্টিংশন বিটুইন ল্যাঙ্গু অ্যান্ড প্যারোল। ওকে, দ্যাট ইজ ল্যাঙ্গু বলতে আমরা যেটা বলবো ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম। এই যে আমি এইখানে যখনই উনি বলতে চাইছেন ল্যাঙ্গু অ্যান্ড প্যারোল, এই যে আমি বারবার বলছি যে একটা অ্যাকসেপ্টেড, আমি বলছি আমি জল খাচ্ছি, কিন্তু এই যে প্রত্যেকটা কথা যখন আলাদা আলাদা করে বলছি, আমি বলছি একটা অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে। আমি জল খাচ্ছি, আই অ্যাম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এই যে আই অ্যাম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বললে আমি জল খাচ্ছি বোঝাবে, আর আই উইল ড্রিঙ্ক ওয়াটার বা আই শ্যাল ড্রিঙ্ক ওয়াটার বললে আমি জল খাবো, অ্যান্ড আই উইল ড্রিঙ্ক ওয়াটার বললে আমি জল খাবোই, এই জিনিসগুলো বোঝাবে। সেগুলো তো আমি নতুন করে ডিসাইড করছি না, একটা অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে এটা ডিসাইড হয়ে আসছে। এই যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা, দ্য সিস্টেম ইন হুইচ we put the words together, we put the sounds together to give it a sense, to give it a meaning. The whole system is called langue, L-A-N-G-U-E, and the specific words which I use from the langue to express myself, I take certain things like I am wearing a t-shirt. এই আইটাকেও আমি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে নিলাম সিস্টেমে, যেখানে আমিটাকে ইন্ডিকেট করবে আই দিয়ে। অ্যামটা বলতে হবে, একটা ভার্ব দরকার, সেটাও অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেমের মধ্যে থেকে আসছে। ওয়্যারিং, ওয়্যার খালি বলে দিলে হবে না, ইংটাও জুড়তে হবে, সেটাও অ্যাকসেপ্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম। কারণ ওয়্যার বললে পড়া বোঝায়, ওয়্যারিং বললে পড়ছি বোঝায়। তো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সেন্স হাউ গ্রামার ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমি যখন ওয়ার্ডটা বোঝাবো, এক্সপ্রেশনটা বোঝাবো, সেটা কি সেন্সে বোঝাবো, তার জন্য কিন্তু এই আইএনজি বাদ এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামারকে আমরা এর আগে খুব সিম্পলি দেখেছিলাম। নাও লুক অ্যাট গ্রামার as a part of the language. Now you can see that why grammar is important, and why while you write grammatical correctness is important, because the sense completely distorts if you change the thing grammatically. I wear a t-shirt, আমি টি শার্ট পরি, মাঝে মধ্যে পরি, আমি এখন নাও পরে থাকতে পারি, আমি এখন খালি গায়েও থাকতে পারি, বাট যখন আমি বলছি আই এম ওয়ারিং এ টি শার্ট, তখন আমি কিন্তু এখন খালি গায়ে নেই। লুক হাউ দ্য চেঞ্জ ইজ শিফটিং, অ্যান্ড দেয়ারফোর এই যে জিনিসগুলো, এগুলো তো নতুন কিছু না, অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড পার্ট। আমি তো বলতে পারবো না যে আই ওয়ার এ টি শার্ট মানে, আমি আজ থেকে বললাম আই ওয়ার এ টি শার্ট মানেই হচ্ছে আমি টি শার্ট পরছি। হবে কি সেটা কেউ অ্যাকসেপ্ট করবে? করবে না। কেন করবে না? Because the accepted system of grammar tells us that আমি টি শার্ট পরছি বা পরে আছি, সেটা বোঝাতে গেলে আই অ্যাম ওয়ারিং এ টি শার্ট এটা বলতে হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো এই যে জায়গাটা, এই অ্যাকসেপ্টেড সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড আমি যখন এই আই এম ওয়ারিং এ টি শার্ট প্রত্যেকটা তুলে আনলাম এই ল্যাঙ্গুয়েজ বা সিস্টেমটা থেকে, এই অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিস্টেম আমি ওয়ার্ডগুলোকে পাশাপাশি বসালাম, বসিয়ে একটা মিনিং তৈরি করলাম।
এই মিনিংটা যদি গোটা ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমটার বেসিসে আমি বলি, ইভেন রবীন্দ্রনাথের কোনো ফেমাস কবিতার লাইন তুলে আনি, বা ইফ উই কনসিডার ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওকে, ইফ উই কনসিডার স্টপিং বাই দ্য উডস অন স্নো ইভিনিং, এই ধরনের কবিতাগুলো, বা আমরা যদি অন্যান্য কবিতাও ধরে আনি, যে কোনো যে কবিতা, সেই কবিতা তো যেটা বলা হয়েছে, এইবার একটু জাজ করতো অ্যাকর্ডিং টু দ্য হোল ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম, মনে হচ্ছে কি যে নতুন কিছু বলা হয়েছে? হ্যাঁ, নতুন ছবি আঁকা হতে পারে, নতুন ইমেজারি আঁকা হতে পারে, বাট সেই ইমেজারিটাও আমরা এমন জিনিসগুলো দিয়ে প্লেস করছি হুইচ ওয়ার অলরেডি দেয়ার। আমি খালি নিজের মতো করে একটু সাজিয়ে নিয়েছি, বাট ইট হ্যাড অলওয়েজ বিন আ পার্ট অফ দ্য সিস্টেম। যেখানে জানাডুর কথা বলছে কোলরিজ, হ্যাঁ, কোলরিজ যেখানে জানাডুর কথা বলছে, সেখানেও কিন্তু দ্য সেম থিং ইজ হ্যাপনিং। ও যে ইমেজারি গুলো আনছে, ঝর্ণার জল পড়ছে, সেখান থেকে একটা গাশিং সাউন্ড তৈরি হচ্ছে, দেন একটা ফগ তৈরি হচ্ছে নিচে পাহাড়ের মধ্যে, এই ইমেজারি গুলো, এই ওয়ার্ড গুলো স্ট্রাকচারালিস্টরা বলছে যে এগুলোতে নতুন কোথায়, অলরেডি এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা স্ট্রাকচারাল সিস্টেমের মধ্যে আছে। তার মানে কি বলা হচ্ছে, কি মানে করা হচ্ছে, কিভাবে জিনিসগুলো ইউজ হচ্ছে, এই মিনিং গুলো কে ডিসাইড করবে? ডিসাইড করবে কিন্তু এই লেঙ্গু অ্যান্ড প্যারোল। ঠিক আছে, প্যারোল মানে আমি যে সেন্টেন্সটা বলছি, ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়ার্ডগুলো তুলে নিয়ে আমি যখন একটা সেন্টেন্স তৈরি করছি, দ্যাট ইজ প্যারোল। আর ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য হোল সিস্টেম, লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য সোশ্যাল আসপেক্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ইট ইজ দ্য শেয়ার্ড সিস্টেম উইচ উই draw upon as speakers unconsciously। এখানে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্টলি একটা টার্ম আমি বললাম, আনকনসিয়াসলি, মানে আমরা কিন্তু যে ভাষাটা বলি, লাইক আমাদের যে ভাষাটা শেখানো হয়, আনকনসিয়াসলি কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা এই জিনিসগুলো বলছি। ঠিক আছে, আমরা আমরা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড একটা জিনিস থেকে আমরা এটা বলছি। তো প্যারোল is the individual realization of the system in actual instances of language। আমরা যখন ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে কোনো কথা বলি, যেটা বলি সেটা হচ্ছে প্যারোল। The distinction is essential to all later structuralist theories. The proper object of linguistic study is the system which underlies any particular human signifying practice, not the human utterance. সো এখানে কিন্তু বারবার বলছি যে কথার থেকে বেশি সিগনিফাইং প্র্যাকটিসে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হবে। ঠিক আছে, লাইক এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে, দেখ দিস মিনস দ্যাট ইফ উই এক্সামিন specific poems or myths or economic practices, we do so in order to discover what system of rules, what grammar is being used. সো একটা যখন আমি ধর একটা এপিককে এপিক হিসাবে ডিসকাস করছি, তখন প্রথমেই আমরা কিন্তু অ্যানালাইসিস করবো এপিকের কোন স্ট্রাকচারে ওটা পড়ছে, তাই নয় কি? সো সেটাও তো দ্য গ্রামার অফ দ্য এপিক। গ্রামার তো খালি ল্যাঙ্গুয়েজের হয় না, গ্রামার মিনস সার্টেন রুলস, certain rules to construct something. So এপিকের গ্রামার যেটা, যে যে ফরমেশনে, যে যে থিওরির উপর বেস করে এপিক লেখা হবে, সেই ফর্মে এটাকে এপিক বলা যাবে কিনা আমরা কিন্তু সবার আগে সেটা অ্যানালাইসিস করি। যখন আমরা কোনো একটা পোয়েট্রিকে লিরিক্যাল পোয়েট্রি হিসাবে ধরি, লাইক ওয়ার্ডসওয়ার্থস ড্যাফোডিলস, যখন ওটাকে লিরিক হিসেবে অ্যানালাইসিস করি, তখন সবার আগে আমরা একটা লিরিক্যাল গ্রামার জেনে নিই যে এইগুলো 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 থাকবে, ইফ দিস কোয়ালিটিস আর দেয়ার, দিস ইজ লিরিক। তাহলে সেই গ্রামারের উপর বেস করে কিন্তু আমি ওটাকে ক্যাটাগরাইজ করব ওটা লিরিক কিনা। তো স্ট্রাকচারালিস্টরা ঠিক এই কথাটাই বলছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সমস্ত কিছুর পার্ট, একটা একটা টোটাল লিঙ্গুয়া অ্যান্ড প্যারল, এই পুরোটা জুড়ে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়। অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলি, দ্য প্যারল ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। সো হোয়াট ইজ, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, প্রত্যেকটা কম্প্যারিজনের, প্রত্যেকটা ফর্মের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। সেই জিনিসটাকে সেই ফর্মের পার্ট হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করে সেটাকে অ্যানালিসিস করাটাই এদের মতে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সামথিং। সো লিটারেচারকে যখন আমি অ্যানালাইজ করব, আমি এটাকে প্রপার একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে অ্যানালাইজ করব। দিস ইজ দ্য বেসিক থিং। আফটার অল হিউম্যান বিংস ইউজ স্পিচ কোয়াইট ডিফারেন্টলি ফ্রম প্যারলস। এই জায়গাটা খুব ভালো বলেছে যে আমরা তো তোতা পাখির মতো খালি শুনে ইউজ করি না, সেটাকে মানে করি, সেটাকে বুঝি, কি কি ব্যাপার সেটা বুঝি। এইখানে আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করব, এই জায়গাটা একটু দেখাবো তোদের। দেখ একটা জায়গা,
So look at this. Saucer rejected the idea that language is a word heap gradually accumulated over time, and its primary function is to refer to things in the world. তার মানে ঠিক যেমন ভাবে সিম্বল কাজ করে, এই যে এখানে দেখ, এই যে সিম্বল ইকুয়াল টু থিং একটা ব্যাপার বলছে, সসার কিন্তু বলছে যে এই সিম্বল ইকুয়াল টু থিং যে জিনিসটা, সেই জিনিসটা সসার মানছে না, যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট লাইক দ্যাট। আমরা সিম্বল বলতে কি বুঝি? লাইক ধর an eagle is the symbol of bravery, বুঝি তো, তাই ইগল ইজ দ্য সিম্বল অফ ব্রেভারি। কিন্তু বলছে এই রকম সিম্বল ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। মানে আমি যখন বলছি বুক, বুক বলতে যখন আমি বুককে বলছি, তখন কিন্তু ডাইরেক্টলি আমি সিম্বল হিসেবে ধরছি না, মানে বুকটাকে সিম্বল হিসেবে ধরছি না, কারণ এটা সসারের মধ্যে ঠিক ওই রকম বুকের বদলে বি ডবল ও কে এই চারটে লেটার পাশাপাশি বসিয়ে ইট উইল রিপ্রেজেন্ট দ্য থিং বুক, এই জিনিসটা এত সোজাসুজি হয় না, কারণ কোনো কিছুকে ওইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় না। বুকটাকে যখন আমি বলি, আমি যেমন ব্রেভারির সঙ্গে ইগলকে কম্পেয়ার করি, ব্রেভারি আর ইগল তো এক জিনিস নয়। ইগলের একটা কোয়ালিটি হচ্ছে ব্রেভারি, সেই জন্য ব্রেভারিকে ইগলকে দিয়ে আমি সিম্বলাইজ করছি, কিন্তু বুক দিয়ে কিন্তু আমি বইয়ের কোনো একটা সিঙ্গেল কোয়ালিটি বোঝাচ্ছি না, বা আমি বোঝাচ্ছি না যে বুকের কোয়ালিটি, আমি আমি স্পেসিফিক্যালি বুক জিনিসটাকেই বোঝাচ্ছি, বুক কথাটা দিয়েও আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটাকেই বোঝাচ্ছি। তার মানেটা কি, এই বুক জিনিসটাকে সসার বলছে ইজ এ সাইন। সাইনটার দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে সিগনিফায়ার, একটা সিগনিফাইড। সিগনিফায়ার হচ্ছে ওয়ার্ডটা, দ্য ওয়ার্ড ইজ নট দ্য থিং, এই জিনিসটা বারবার বলে দিচ্ছে। সিম্বল যখন আমরা বলি, তখন সিম্বল ইকুয়াল টু থিং ধরে নেওয়া হয়, ঠিক আছে? তখন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সিম্বল ইজ ইকুয়াল টু থিং, অর্থাৎ এর আগে যেটা বলা হয়েছিল যে ওয়ার্ড ইজ এ সিম্বল, যেটা আগে ধরা হতো, তো সিম্বল ইকুয়াল টু থিং ধরে নেওয়া হতো, মানে বুক বললে যেটা বোঝাবে বই, দুটো একই জিনিস। কিন্তু সসার বলছে না, এই জিনিসটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে বুক নয়, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ এটা বই, কারোর ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কিতাব, তাই তো? তাহলে আমার স্পেসিফিক অ্যাকসেপ্টেড কালচারাল পেরিফেরিতে এটাকে বুক হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড নয়, ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড নয়, এটা আমার স্পেসিফিক কালচারাল পেরিফেরিতে অ্যাকসেপ্টেড। সেই জন্য সিম্বলের কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্স থাকার কথা। তার মানে গোটা পৃথিবীতেই যেখানে বুক লেখা থাকবে সেটাই বইয়ের সিম্বল হিসাবে অ্যাকসেপ্টেড হবে, এটা তো হয় না। তার মানেটা কি, আমার স্পেসিফিক কালচারাল পেরিফেরিতে বি ডাবল ও কে এই চারটে ওয়ার্ড, দে সিগনিফাই সামথিং, that's why they are signifier, and they signify the thing which we call book, which the other will call kitab। জিনিসটার মজাটা ভাবো, সিম্বল আর থিং, এই জিনিসটা, সিম্বলের একটা ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে, গোটা পৃথিবীতেই সিম্বল, একটা সিম্বল দিয়ে সবকিছু বোঝানো যায়। যেমন ধরো এই যে ইগল, ব্রেভারির সিম্বল, ব্রেভারিকে তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজে যাই বলো, সারা পৃথিবীতেই কিন্তু ইগলকে সেইটা দিয়েই ভাবা হয়। সাহসী বললে সাহসের সিম্বল ইগল হতেই পারে, আমি ব্রেভ কথাটা বলছি না, সাহস বলছি, তাই তো? কিন্তু গোটা পৃথিবীতে ইগলকে ইগল বলে ডাকা হয় না, এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজে এক এক রকম ভাবে ডাকা হয় ইগল। গোটা পৃথিবীতে চড়াইকে চড়াই বলা হয় না, কোথাও স্প্যারো বলা হয়, কোথাও অন্য কিছু বলা হয়, কেউ সোয়ালো বলে। তো এই যে জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলো মাথায় রাখতে হবে। তার মানেটা কি, সিম্বল অন্য জিনিস, সিম্বলের একটা ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে, কিন্তু ওয়ার্ড অন্য জিনিস। ওয়ার্ড ইজ নট আ সিম্বল, ইট ইজ সিগনিফায়ার। কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ পেরিফেরি, কালচারাল পেরিফেরি চেঞ্জ হয়ে গেলে এই সিগনিফায়ার সিগনিফাইড রিলেশনশিপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বি ডাবল ও কে এই চারটে জিনিস নিয়ে পাশাপাশি ফেললে একটা জিনিসকে এটা সিগনিফাই করে, যেটাকে আমি বলছি ওই কথাটা বি ডাবল ও কে, বুক। কিন্তু অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে গেলে এই সিগনিফায়ারটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে, কে মানে কয়ের ব হস্যই,
আমার বাংলার ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আমি ব হস্যই এই দুটো লেটারকে পাশাপাশি নেব, নিয়ে আমি কিন্তু তৈরি করব বই, যেটা আমি বই দিয়ে যা বোঝাতে চাইছি সেই জিনিসটাকে সিগনিফাই করছে। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ বেসে, কালচারাল পেরিফেরির বেসে মানে ভেদে এই জিনিসগুলো পাল্টে যায়, ল্যাঙ্গুয়েজ বেস করে এই জিনিসগুলো পাল্টে যায়। সেই জন্য এগুলোকে সিম্বল বলা যাবে না, কারণ সিম্বলের একটা ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্স আছে। সেই জন্য এটাকে যেটা বলতে হবে, ইভেন BOOK ইজ নট অলসো এভরিওয়্যার অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ বুক। যারা ইংলিশ বলছে একমাত্র তারাই BOOK কে ওই বই জিনিসটার সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করছে। তার মানে অ্যাজ পার ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাজ পার ইউর কালচারাল পেরিফেরি, জিনিসটা পাল্টে যাচ্ছে। তাহলে আমার কাছে যে জিনিসটার মানে আছে, অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়ে কিন্তু সেই মানেটা নাও থাকতে পারে। যে জন্য ট্রান্সলেশন করতে গেলে অনেক সময় পাল্টে যায়। লোকে ঠিকঠাক এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ট্রান্সলেশন করলে অনেক ফিলিংসের মানে প্র্যাকটিক্যালি কিছু কিছু জিনিসের কিছু কিছু কালচারাল পেরিফেরি থাকে, যে অন্য কালচারে এই জিনিসটা নেই। আমাদের ভারতীয় মহিলাদের যদি ডিসক্রাইব করতে যাই, তার মধ্যে যে লালিত্য আছে, ওয়েস্টার্ন মহিলাদের ক্ষেত্রে সেটা নেই। তাই ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে এমন কিছু ওয়ার্ড বলা যায় যে ওয়ার্ডগুলোর এক্সিস্টেন্সই হয়তো ইংলিশে নেই। তাই তুই যখন ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে একটা লেখা ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে যাবি, তুই ভাবানুবাদ করতেও পারবি না পুরোটা, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তার মানে বুঝতে পারছিস তো জিনিসটা? ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়ার্ড, এই জিনিসগুলো এক একটা কালচারাল পেরিফেরিতে আলাদা। সেই জন্য সসার শুরুতেই বলছেন সিম্বল ইকুয়াল টু থিং, এইটাকে রিজেক্ট করতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ প্যারেল নিয়ে যখন আমি হু ইজ আনএবল টু জয়েন, বিক্রম ওয়াই বেটা, জাস্ট ওকে, let me 1 or 2. Let me give a minute. Let us wait a few minutes. আচ্ছা, তার মধ্যে আমাকে বল, যেটা বোঝাচ্ছি ওটা বুঝতে পারছিস কি? ইয়েস স্যার। জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে যে অনেকটা। ইয়েস স্যার, ইয়েস। আপাতত এখনো স্যার কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, কোথায় গেল সে বাবু? এখনো ক্লিক করেন, আমি বললাম ওকে ক্লিক দ্য লিংক। যাই হোক, আমরা ক্লাসটা নিতে থাকি, ও জয়েন করলে ও আসবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সো এই বোধহয় এসছে, দেখি। হ্যাঁ, অ্যাডমিট। ওকে, আমি কথা বলছিলাম তো, আমি কথা বলতে বলতে প্র্যাকটিক্যালি আমি চোখ বন্ধ করে কথা বলছিলাম, যে জন্য আমি এটা ভুলে গেছি, আর এই জায়গাটা শেয়ার করছিলাম। সো এই এই জায়গাটা দিয়ে একটু বুঝতে হবে যে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি, এবং ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যেটা জানতে হবে, যেটা বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু মাই কালচারাল পেরিফেরি, অ্যাকর্ডিং টু মাই মানে কেন অ্যানথ্রোপোলজির কথাটা বারবার আসছে, সোসাইটির কথাটা বারবার আসছে, অ্যাকর্ডিং টু মাই অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পেরিফেরি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম ইজ ডিফারেন্ট। অ্যান্ড সেইখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু একই ওয়ার্ড একজনের কাছে মিনিংফুল, একজনের কাছে মিনিংলেস। সেই জন্য ওয়ার্ড ইজ নট আ সিম্বল, সিম্বল কিন্তু সকলের কাছে মিনিংফুল হবে, ঠিক আছে? সেই জন্য ওয়ার্ড ইজ নট আ সিম্বল বাট আ সাইন। অ্যান্ড ওয়ার্ডটা দিয়েও কিন্তু যেটা সসার বলতে চাইছে, যে ওয়ার্ড কি মানে প্র্যাকটিক্যালি আমি একটা সাইন যখন লিখছি, সেই সাইনটা আমার ল্যাঙ্গুয়েজে সিগনিফাই করছে, অন্যের ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়ে সিগনিফাই নাও করতে পারে, অন্যের ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়ে একই জিনিস সিগনিফাই নাও করতে পারে। তো অন্যের ল্যাঙ্গুয়েজে সেই জিনিসটাকে অন্য জিনিস বলা হবে। সেই জন্য এই ওয়ার্ডটা কিন্তু কোনোভাবেই সিম্বল নয়, এটা ইউনিভার্সাল নয়, ঠিক আছে? সেই জন্য এটা সিগনিফায়ার। এই স্পেসিফিক আমার ল্যাঙ্গুয়েজে, আমার কালচারাল পেরিফেরিতে এটা সিগনিফায়ার, অ্যান্ড দ্য থিং দ্যাট ইট ইজ ডিনোটিং টু, সেই জিনিসটা হচ্ছে সিগনিফাইড। যেমন ধরো BOOK বলে দিচ্ছি, PEN, পেন, এই তিনটে লেটার দিয়ে আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা ওই পেন জিনিসটাকে সিগনিফাই করে। কিন্তু আমার বাংলায় সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কলম। বাংলায় ক, ল আর ম, আমার PEN লাগছে না কিন্তু, এবং প্র্যাকটিক্যালি ফোনেটিক্স গুলোও পাল্টে যাচ্ছে, সাউন্ড গুলোও পাল্টে যাচ্ছে। আমি প্র্যাকটিক্যালি পুরো অন্য সাউন্ড করছি ওই একই জিনিসকে বোঝানোর জন্য। সেটা বলা, তার মানে কি বলা লেখা দুটোই আলাদা, দুরকম সিগনিফায়ার হয়। মানে এই যে সিগনিফায়ার গুলো তৈরি হচ্ছে, তার তো দুরকম মানে প্র্যাকটিক্যালি দুরকম কি বলবো জিনিস দিয়ে তৈরি হয়।
আইদার দিস উইল বি এ লেটার অর দিস উইল বি সাউন্ড। অ্যান্ড কত টিপিক্যাল জিনিসটা দেখো, ওই লেটারটাও কিন্তু একটা সাউন্ডকে সিগনিফাই করে। প প আমি যেভাবে লিখি ব্রিটিশরা সেইভাবে লেখে না, ব্রিটিশরা পি এর মতো করে লেখে, আমি বাংলায় প এর মতো করে লিখি, রাকেশ হিন্দিতে প এর মতো করে লিখি। বুঝতে পারলি? বুঝতে পারছিস তো? তার মানেটা কি? Yes, sir. একই সাউন্ড কিন্তু ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে ডিফারেন্ট সিম্বল দিয়ে হয়। তার মানে আমি সাউন্ডটাকে যখন মানে কিভাবে ডাবলি রিডাবল সিগনিফাইং সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আসছে, আমার সাউন্ডটাকে আমি কিছু সিগনিফায়ার দিয়ে সিগনিফাই করছি, সেই সিগনিফায়ার গুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে আমি কিন্তু ওয়ার্ড তৈরি করছি। তার মানে পাশাপাশি বুঝতেই পারছিস যে আমি আলটিমেটলি জিনিসটার থেকে কত দূরে আছি। আই অ্যাম অনলি এক্সপ্রেসিং ইট থ্রু সাম সিগনিফায়ার্স। অ্যান্ড এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে শুরু থেকেই, যে প্র্যাকটিক্যালি দুটো জিনিস। এক, আমি যখন কথাটা বলছি, লাইক আমি যখন পেন কথাটা বললাম, পয়েকার দন্তের ন পেন, মানে ইংলিশে বললে পিইএন, আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজের ওয়ার্ড সেটা দিয়ে বলি, ইংলিশে বললে পিইএন, তিনটে ওয়ার্ড যখন বলছি আমি কিন্তু তিনটে ওয়ার্ড বলছি, তিনটে প্রনাউন্সিয়েশন করছি, মানে প্রনাউন্সিয়েশন করছি মাত্র দুটো, পে ন। এই তিনটে প্রনাউন্সিয়েশন করতে গেলে আমাকে কিন্তু মানে দুটো প্রনাউন্সিয়েশন করতে গেলে তিনটে সিগনিফায়ার ইউজ করতে হচ্ছে। ওই প কে আবার এ করার জন্য তাহলে প এ এই দুটোকে জুড়ে পে করতে হচ্ছে, আবার ন করতে হচ্ছে। ফোনেটিক্স থেকে এইভাবে আমাকে কিন্তু সিম্বল মানে সিগনিফায়ার তৈরি করে নিতে হয়েছে এই সাউন্ডগুলোর। এই সাউন্ডগুলোকে ফার্স্ট যে জিনিসটা তৈরি হয়েছিল, প্রত্যেকটা সাউন্ডের একটা করে সিগনিফায়ার তৈরি হয়েছিল। তো প্রথমে এই যে সাউন্ডগুলো সিগনিফায়ার আমি তৈরি করেছিলাম, সেই সিগনিফায়ারগুলো দিয়ে কিন্তু আমি সাউন্ডটাকে ডিনোট করছি লেখার সময়। তারপরে সেই সিগনিফায়ার গুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে আমি একটা সেন্স দিচ্ছি জিনিসটাকে। অর্থাৎ আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আগে কতগুলো শব্দ তৈরি করছি এবং সেই শব্দটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আরো কিছু সিগনিফায়ার জুড়ছি, জুড়ে আমি আলটিমেটলি জিনিসটাকে লিখছি। তাহলে রিটেন ফর্মটা ইজ ভেরি মাচ আ কমপ্লেক্স থিং। রিটেন ফর্মটা কিন্তু এত ইজি জিনিস নয়। জিনিসটা বুঝতে পারলি? আমি যখন বলছি পিইএন, এই পিইএন যখন আমি বলছি তখন তিনটে লেটার ইউজ করছি। এই তিনটে লেটার কিসের সিগনিফায়ার? তিনটে লেটার কিন্তু তিনটে সাউন্ডের সিগনিফায়ার, প ই ন। তো এই যে জায়গাটা যখন আমি ইউজ করছি প ন, তিনটে দুটো সাউন্ড, সেই প সাউন্ডটাকে পে করার জন্য আবার পি পাশে একটা ই সাউন্ড জুড়ছি। তাহলে এই যে তিনটে সাউন্ড জুড়লাম, তিনটে সাউন্ডকে সিগনিফাই করার জন্য আমি কিন্তু লেটার দিয়েছি। আমি সিগনিফায়ার কেন বললাম, লেটারকেও আমি সিম্বল কেন বললাম না? ওই যে বলেছিলাম সিম্বলের একটা ইউনিভার্সালিটি আছে। আমার কিন্তু ওই প সাউন্ডটা বাংলায় অন্যভাবে লিখবো, হিন্দিতে অন্যভাবে লিখবো, হিব্রুতে অন্যভাবে লিখবো। তার মানে একই সাউন্ডকে আমি কিন্তু সিম্বল দিয়ে নয় সিগনিফায়ার দিয়ে ডিনোট করছি। অ্যান্ড এই যে প ন তিনটে সাউন্ড দিলাম, দিয়ে আমি পাশাপাশি পেন সাউন্ডটা তৈরি করলাম। পেন সাউন্ডটাকে ওয়ার্ড হিসেবে লেখার জন্য আমি পি ইন তিনটে সিগনিফায়ার ব্যবহার করলাম। অ্যান্ড এই তিনটে সিগনিফায়ার দিয়ে যেটা তৈরি করলাম, দিস ইজ অলসো অ্যানাদার সিগনিফায়ার, বিকজ ইউ নো অলরেডি তিনটে সিগনিফায়ার জুড়ে একটা ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে। তার মানে অলরেডি আমি কিন্তু বেসিক জিনিসটা অনেকটা বাইরে চলে গেছি। প্রথমে আমাকে জিনিসটাকে সাউন্ডে কনভার্ট করতে হয়েছে, সেই সাউন্ডটাকে সিগনিফায়ার দিয়ে এক্সপ্রেস করতে হয়েছে, তারপর সেই সিগনিফায়ার গুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে যে সাউন্ডটাকে আমি লিখলাম সেই সিগনিফায়ার গুলোকে আমাকে ওয়ার্ড হিসাবে কনসিডার করে বলতে হচ্ছে, এই তিনটে পাশাপাশি বসিয়ে এই ওয়ার্ডটা তৈরি করছে। তার মানে টোটাল প্রসেসটা কত জটিল ভাব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি কখনোই বলতে পারি না যে না এই তিনটাকে পিইএন পাশাপাশি লিখে দিলাম, লিখে দিয়ে আমি পেনটাকে বোঝাচ্ছি, মানে পেন পিইএন ইজ ইকুয়াল টু ওই কলমটা। না, PEN is not equal to that. PEN only signifies. That's why pen is a signifier, word is a signifier, and the signified thing is the object concerned. জিনিসটা বোঝা গেছে কি? হ্যালো, একটু রেসপন্স কর। বোঝা গেছে যে কতটা জটিল? কেন আমি সিম্বল বলছি না, কেন আমি সিগনিফায়ার বলছি? কারণ তার মাঝখানে অনেকগুলো লেয়ার দিয়ে আমাকে তৈরি করতে হচ্ছে। এবার এখানে দেখ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে, থিংস হ্যাভ নো প্লেস ইন দ্য মডেল। থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস থিং, থিংস হ্যাভ নো প্লেস ইন দ্য মডেল। আমি সিগনিফায়ার অ্যান্ড সিগনিফায়ার দিয়ে যেটা বোঝাচ্ছি, আলটিমেটলি কিন্তু ওয়ার্ডটা কোনো থিং নয়।
এটা বোঝা গেল তো? The elements of language acquire meaning not as the result of some connection between words and things, but only as a parts of the system of relationship. এই যে তোকে আমি অনেকগুলো পার্ট অফ দ্য সিস্টেম অফ রিলেশনশিপ বললাম, ওই ওয়ার্ডটার সঙ্গে ডাইরেক্টলি পেনের কিন্তু কোনো রিলেশন তৈরি হলো না। ওই ওয়ার্ডটা দেখা গেল তিনটে সাউন্ডকে জুড়ে তৈরি হচ্ছে, ওই তিনটে সাউন্ডের জন্য তিনটে সিগনিফায়ার তৈরি হচ্ছে। তার মানে রিলেশনশিপটা কি ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ আর আছে না। আমি একটা গোটা সিস্টেম থেকে, একটা গোটা গ্রামাটিক্যাল বল ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম থেকে সাউন্ড ওয়ার্ড কালেক্ট করে, তাদের অ্যাকসেপ্টেড সিম্বল কালেক্ট করে একটা ওয়ার্ড রেডি করি, যে ওয়ার্ডটা দিয়ে কোনো কিছুকে বোঝায়। তার মানে এটা একটা রিলেশনশিপ প্যাটার্ন। আমি কিন্তু রিলেট করি। আমি যখন এই জিনিসটাকে বলছি যে এই তিনটে সাউন্ড তৈরি হচ্ছে, এই তিনটে সাউন্ড পাশাপাশি বসিয়ে যে সাউন্ডটা তৈরি হচ্ছে সেটা ওই পেনটার সঙ্গে রিলেট করছে। PEN is not equal to pen, but it only signifies a pen. ওকে, PEN দিয়ে পেন বোঝায় না, কারণ আমি পেন দিয়ে যে জিনিসটা বোঝাচ্ছি সেটা আমার ল্যাঙ্গুয়েজে কলম। আমি ওই একই জিনিসকে কিন্তু অন্য তিনটে সাউন্ড দিয়েও বোঝাতে পারবো। তাহলে ইউনিভার্সালি পেন ইজ নট ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য থিং, মানে নট আই উড সে পেন ইজ নট দ্য থিং, অর রাদার পেন ইজ অনলি রিলেটেড টু দ্য থিং। ঠিক আছে? যেমন ধর মানে এই যে ধর কি বলবো, বুঝেছিস আশা করি জিনিসটা। এখানে খুব সুন্দর একটা ট্রাফিকের একটা সিম্বল দিয়েছে, লাইক এখানে বলছে কনসিডার দ্য সাইন সিস্টেম অফ ট্রাফিক লাইটস। ওকে, এর আগে আমি তো মানে একটা খুব সুন্দর এই জায়গাটায় বলেছে যে বাবা প্র্যাকটিক্যালি যখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না, যখন রাস্তায় ট্রাফিক ছিল না, যখন ট্রাফিক সিস্টেম ছিল না, তখন কেউ রেড মানে স্টপ, গ্রিন মানে গো, আর অ্যাম্বার কালার যেটা ইয়েলো কালারটা থাকে সেটা ওই প্রিপেয়ার ফর রেড অর গ্রিন, এই সিম্বলে তো কেউ ধরতো না, তাই না? রেড মানে স্টপ, কখন আমি রিলেট করলাম? এই জায়গাটাই বলছে দ্য রিলেশন বিটুইন সিগনিফায়ার অ্যান্ড সিগনিফাইড ইজ আরবিট্রারি। There is no natural bond between red and stop, no matter how natural it may feel. আজকে 100 বছর পরেই রেড সিগন্যালটা আমি দিলেই ভাবে এই তো আমাকে থামতে বলছে, এর ন্যাচারালি রেড মানেই হচ্ছে থামা। বাট 50 মানে তুই 80 বছর আগের কথা ভাব, যখন রাস্তায় মানে ট্রাফিকের ব্যাপারটাই ছিল না, তখন তুই কি করে রেড মানে স্টপ কথাটা ভাবছিস না তো। এখন আমরা যেখানেই লাল দেখি, এই বাবা লাল মানে থামতে বলছে, কিন্তু এটা নয়। মানে হঠাৎ করে আমরা কি করেছি, লাইক ব্লু দিনই রেডটাকে দিয়েছে। আমি কিন্তু ব্লু কালারও দেখাতে পারতাম। যখন এই সিম্বল গুলো তৈরি হয়েছিল, when the British joined the EEC, they had to accept new electrical color coding which seemed unnatural. Brown not red equal to live, blue not black equal to neutral. Each color in the traffic system signifies not by asserting a positive univocal meaning but by making a difference. এই জায়গাটা মাথায় রাখবি। এই যে জায়গাটা, এই সিম্বলিক্যাল সিস্টেম, সিগনিফাইং সিস্টেম কিন্তু আলটিমেটলি ডিফারেন্স বোঝায়। অর্থাৎ when I say পি, পি সাউন্ডটা দিয়ে একটা পি আওয়াজ করছি, যেটাকে সিগনিফাই করছি পি লেখাটা দিয়ে, আমি কিন্তু কিউ লিখছি না, বিকজ পি লেটারটা দিয়ে যে সাউন্ডটাকে সিগনিফাই করে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম কিউ। অর্থাৎ আমার এই স্ট্রাকচারালি সিস্টেমটা বলছে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা গড়ে উঠেছে নট অ্যাকর্ডিং টু সিমিলারিটি বাট অ্যাকর্ডিং টু ডিফারেন্স। আমি রেড দিয়ে রেডকে বুঝি বিকজ রেড ইজ নট গ্রিন, আমি গ্রিন দিয়ে গ্রিনকে বুঝি বিকজ গ্রিন ইজ নট রেড। অ্যান্ড এই যে রিলেশনশিপটা আমি করেছি এটা কিন্তু কমপ্লিটলি আরবিট্রারি, এটা কিন্তু সিভিলাইজেশনের শুরু থেকে ছিল না। কোথাও গিয়ে এই কোডিংটাকে, এখন হয়তো ট্রাফিকের এই সিম্বলগুলো ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড বিকজ এই ব্রিটিশরা বল বা ইউরোপিয়ানরাই এই জিনিসগুলোকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে, উই হ্যাভ কপিড ফ্রম দেম, যে জন্য এখন সারা পৃথিবীতে ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড। বাট ইনিশিয়ালি অ্যাট দ্য স্টেজ the connection between red and stop was arbitrary, because রেডকে আমি ব্লাডের সিম্বল বলতে পারি, রেডকে আমি রেড ক্রসের সিম্বল বলতে পারি। এই যে যেমন ধর রেড ক্রসের সিম্বল একটা কালো মানে একটা লাল রঙের প্লাস, প্লাস দিয়ে তো আমি যোগ বোঝাতাম এক সময়,
হঠাৎ করে এখন প্লাস প্লাস সাইনটা দেখলে যদি লাল হয়ে যায়, আমি রেড এবং প্লাস দুটোকে একসঙ্গে করে যে নতুন সিম্বলটা তৈরি করেছি সেটাকে আমি রেড ক্রসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি। কেন রেড ক্রসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি? এর কি কোনো প্রপার রিজন আছে? এর কি মানে প্র্যাকটিক্যালি এটাতে কি মানে কি বলবো যে এর ইউনিভার্সালিটি আছে? না, এটা আরবিট্রারি। ইউনিভার্সালি রেড ক্রসের জন্য এখন রেড ক্রসের সিম্বল হয়ে গেছে, তাই এটা আস্তে আস্তে সবাই অ্যাকসেপ্ট করতে শিখেছে। বাট রেড বা ক্রস এই দুটোর একটার সঙ্গে ওই পজিটিভ সাইন আর মানে প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটাকে এখন প্লাস চিহ্ন ধরি রেড ক্রসের, ওটা তো রেড ক্রস না, ওটা মেডিকেল সায়েন্সে যে ক্রসটা থাকে ওটা হচ্ছে ক্রসের সাইন। ক্রস মিনস ক্রুসিফিকশন। তো এই যে ক্রস জায়গাটা মানে মিশনারি চ্যারিটির সঙ্গে তো রেড ক্রসে জড়িয়ে ছিল একটা সময়, সেই জন্য ক্রসের সিম্বলটা ছিল। অ্যান্ড সেটা যখনই ওই মেডিকেল সায়েন্স লোকজনের সেবা করছে, উন্ডেড লোকজনদের ওয়ারের সময় সেবা করছে, তাই ব্লাডের লাল কালারটা জুড়ে দেওয়া হলো, হয়ে গেল রেড ক্রস। তাহলে এই যে জিনিসটা, এই জিনিসগুলো বারবার যেটা বলা হচ্ছে যে এই রিলেশনশিপগুলো, এই সিগনিফায়ার ব্যাপারগুলো ইউনিভার্সাল নয়। এই জিনিসগুলো আরবিট্রারি, কোনো না কোনো সময় দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে জিনিসটা ওই কালচারে ওই স্পেসিফিক সময়ে জিনিসটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে এবং সেই জিনিসটা পরবর্তীকালে ইউনিভার্সালিটি পেয়েছে, তার আগে পায়নি। অ্যান্ড এই জায়গাটার বেসিসে আছে ডিফারেন্স। অর্থাৎ আমি বলবো স্টপ ইজ রেড। কেন রেডকে দিয়ে স্টপ বোঝাবো? বিকজ মানে প্র্যাকটিক্যালি রেড কালারটা এনেছি, রেডকে দিয়ে আমি কি মিন করছি? স্টপ। আমি গ্রিন দিয়ে কি মিন করছি? গো। এটা কিন্তু ডিফারেন্সের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন ডিফারেন্সের জায়গায়? যেমন বলছি যে আমি রেড কালারটাকে স্টপের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি, আমি গ্রিনকে জুড়িনি বা ব্লুকে জুড়িনি বা হোয়াইটকে জুড়িনি। তাহলে কেন জুড়িনি? আমি ওই রেডটাকে সিগনিফাই করব কিন্তু এটা দিয়ে যে ইট ইজ নট গ্রিন, ইট ইজ নট ব্লু, নট অ্যাম্বার, ইট ইজ নট হোয়াইট। অর্থাৎ যখনই একটা কোডিং সিস্টেমে চলে আসবে জিনিসটা, যখনই তুমি জুড়ে দিচ্ছ, জুড়ে দিয়ে সিগনিফাই করছো, তখন কিন্তু একটা কোডিং সিস্টেমে চলে এলো, যেই কোডিং সিস্টেমটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশনের উপর দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ আমি রেডকে বলবো স্টপ, গ্রিনকে বলবো গো, অ্যাম্বারকে বলবো প্রিপেয়ার ফর রেড অর গ্রিন। তার মানে আমি কখন বুঝবো প্রিপেয়ার ফর রেড অর গ্রিন? যখন আমি দেখবো নো, ইট ইজ নট আ রেড সিম্বল, ইট ইজ নট আ গ্রিন সিম্বল, বাট ইট ইজ অ্যাম্বার, হুইচ ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম রেড, হুইচ ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম গ্রিন। তাহলে যখনই আমি একটা সিগনিফায়ার তৈরি করে দেবো, তাকে একটা প্যাটার্নের মধ্যে ফেলে দেবো, তখনই কিন্তু ডিফারেন্সের মধ্যে এটা চলে আসবে। অর্থাৎ তখন কিন্তু জিনিসটা আর সিমিলারিটি নয়, ডিফারেন্স দিয়ে জাজ হবে। বোঝা গেল? ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওয়ান অ্যামং মেনি সিস্টেমস। Like language is one among many science systems. The science of such system is called semiotics, যেটা আগে বললাম। It is usual to regard structuralism and semiotics as belonging to the same theoretical universe. Structuralism, must be added, is often concerned with systems which do not involve science as such. Kingship relationships with system which do not involve science, for example, thus indicating its equally important origins in anthropology, so but which can be treated in the same way as science systems. So এই জায়গাটা মাথায় রাখো যে structuralism, it must be added, is often concerned with systems which do not involve science. সায়েন্সকে ইনভলভ করছে না, মানে খালি সাইন দিয়ে দেখলে হবে না, সায়েন্স সিস্টেমটাকে দেখতে হবে। লাইক এই যে জায়গাটা আমি বারবার বলছিলাম, লিঙ্গুয়া অ্যান্ড প্যারল। তুমি যদি প্যারলটাকে সাইন হিসাবে ধরো যে আমি সাইনগুলো বার করছি, এই সাইনগুলো সিগনিফায়ার অ্যান্ড সিগনিফায়ার দিয়ে হচ্ছে, তো পুরো জিনিসটাকে যদি বুঝতে হয় তাহলে খালি সাইন দিয়ে বুঝলে হবে না, সাইন সিস্টেমটা মানে কিভাবে এই কোডগুলো হচ্ছে সেই জায়গাগুলো থেকে বুঝতে হবে। মানে কোনো জিনিসকে যদি স্ট্রাকচারে ভাঙো, কোনো একটা লেখাকে যদি স্ট্রাকচারে ভাঙো, কেন এটা এপিক, এর এই কোয়ালিটিগুলো আছে, তার মানে কিন্তু লিরিকের এই কোয়ালিটিগুলো নেই। You have to understand this thing, that these qualities are not found in lyric, these are found in epic. These are not found in novels, but these are found in epics. These are the essential quality of an epic because these are not found in others. So the basic thing becomes when you code this, that these are the things which are related to epic. এপিকের যে কোয়ালিটি গুলো আছে, এটাকে তো এপিক না বলে লিরিকও বলা যেত।
যদি এই কোয়ালিটিগুলোর নামই আমি লিরিক দিতাম, তখন কিন্তু আমি বলতাম এই কোয়ালিটিগুলো আছে বলে সেটাকে লিরিক বলা হচ্ছে, এপিক বলতাম না। আমি ওটাকে এপিক নাম দিয়েছি বলে কিন্তু আমি বলছি ওটা এপিক। অ্যান্ড এই নামটা কিন্তু হঠাৎ করে আরবিট্রারিলি, আমি বারবার বলছি একটা জিনিস এখানে মাথায় রাখতে হবে, এই কথাটা বারবার মাথায় রাখতে হবে, এই আরবিট্রারি কথাটার মানেটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখো বারবার, আরবিট্রারি কথাটার মানেটা একটু মাথায় রেখো, ঠিক আছে? এই মানেটা হচ্ছে মানে কি বলবো, বিধি বহির্ভূত, অর্থাৎ বা তুমি ধরে নাও খামখেয়ালি, ইচ্ছে মতো, অর্থাৎ কোনো একটা সময় এই সিভিলাইজেশনে সোশ্যালি এই ওয়ার্ডটা এই জিনিসটার জন্য অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, অন্য জায়গায় কিন্তু এটাকে অন্য জিনিস বলে। যেমন আমার সোসাইটিতে আমি যেটাকে এপিক বলছি, বাংলায় সেটাকে মহাকাব্য বলছে, ঠিক আছে? হিন্দিতে মহাগাথা বলছে। তো যেটাকে আমি এপিক বলছি কেউ ওখানে মহাগাথা মহাকাব্য বলছে, কেউ মহাগাথা বলছে। তো এই যে জায়গাটা, তার মানে আমি একই সিগনিফায়ার দিয়ে, তো একই 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 সাইন দিয়ে জিনিসটাকে কিছুতেই সিগনিফাই করতে পারছি না, এক একটা জায়গায় এক এক রকম আছে। সেই জন্য এই সাইন সিস্টেমটাকে জানা দরকার, ঠিক আছে? যেটা বারবার বলছে লেভি স্ট্রস টাইপের লোকেরা, যেটা বারবার বলছে যে আমাদের যে জিনিসটা জানা দরকার, দ্যাট ইজ indicating its equal important in origins and in anthropology, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এই যে অ্যানথ্রোপোলজি ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা বারবার চলে আসে, কারণ কোন ওয়ার্ডে, এবং এই আরবিট্রারি কথাটা বারবার চলে আসে কারণ এক একটা পৃথিবীতে আরবিট্রারি কেন, ইচ্ছে মতো কেন, আমি বলছি এক একটা সোসাইটিতে, এক একটা কালচারাল কমপ্লেক্সে, এক একটা কালচারাল পেরিফেরিতে জিনিসটাকে আলাদা আলাদা ভাবে নেওয়া হয়েছে। আমি যেটাকে এপিক বলছি, একজন সেটাকে মহাকাব্য বলছে, ওই এপিক সাউন্ডটার সঙ্গে মহাকাব্য সাউন্ডটার পাশাপাশি কোনো মিল নেই, কোনো মিল নেই। কারণ আমি একই জিনিসকে বাংলায় অন্য লেটার দিয়ে, অন্য সাউন্ড দিয়ে সিগনিফাই করি, ইংলিশে আমি অন্য সাউন্ড দিয়ে, অন্য লেটার দিয়ে সিগনিফাই করি। মানে আমি করছি না, যারা ইংলিশ বলছে তারা করছে, আমার কাছে তো ইংলিশ একটা অ্যালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংলিশ সোসাইটিতে লোকেরা যেভাবে সিগনিফাই করছে, ল্যাটিনে সেইভাবে করছে না, সংস্কৃতে সেইভাবে করছে না, ইংলিশে, হিন্দিতে, বাংলায় খুব আলাদা আলাদা ভাবে করছে। যে জন্য এই আরবিট্রারি কথাটা আসছে, যে এটা কিন্তু ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গায় নেই। এক একটা কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পেরিফেরিতে এক এক রকম ভাবে এটা আরবিট্রারিলি হঠাৎ করে এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, এবং পরবর্তীকালে এই জিনিসটা কোথাও গিয়ে ওই ওই পেরিফেরিতে ইউনিভার্সালিটি পেয়েছে, ওই পেরিফেরিতে ইউনিভার্সালিটি পেয়েছে। যেমন একটা জিনিস তোকে খুব সিম্পলি বলি, যেহেতু আমরা ট্রাফিকের জিনিস নিয়ে বলছিলাম, আমাদের দেশে যেমন গাড়িতে কোন দিকে ড্রাইভাররা বসে, গাড়ির ডান দিকে বসে, অনেক দেশে কিন্তু গাড়ির বাঁ দিকে বসে ড্রাইভারি করে। তার মানে কি, দুটো কিন্তু একই কাজ কিন্তু করা হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট ভাবে। তার মানে কি, অ্যাকসেপ্টেন্সটা আলাদা, ড্রাইভিংটাই করছি তার অ্যাকসেপ্টেন্সটা আলাদা। তার মানে কি, কিভাবে ডিপেন্ড করছে কোন অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল স্ট্রাকচারে আমি বিলং করছি, সেই অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ভাষায় আমার ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে কি কথা বলছে, সেইটাই কিন্তু আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, এবং অ্যাকর্ডিংলি আমি কোনো একটা টেক্সটকে অ্যানালাইজ করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার। অর্থাৎ আমি যখন কোনো একটা টেক্সটকে বলবো এটা নোভেল না লেটার না শর্ট স্টোরিজ, সেটা কিন্তু ওই কালচারাল পেরিফেরিতে বা ওই ল্যাঙ্গুয়েজে দাঁড়িয়ে, বা ধরে নাও মানে সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সেই অর্থে বাংলায় যে কবিতার ধ্যান ধারণা আছে, সেখানে কিন্তু লিরিক কবিতা ব্যাপারটাই নেই। বাংলা কবিতায় এই ধরনের ভাগ পাবি না। হিন্দি কবিতায় কি কোনোদিন রাকেশ হিন্দি কবিতা পড়েছিস কোনোদিন? সেখানে লিরিক পোয়েট্রি বলে কিছু শুনেছিস হিন্দি কবিতার ভাগে? না স্যার। কারণ হিন্দি কবিতায় কিন্তু এই একই ধরনের জিনিসকে অন্যভাবে বলা হচ্ছে। তার মানে আমার ল্যাঙ্গুয়েজে দাঁড়িয়ে, কেন ল্যাঙ্গুয়েজটা ইম্পর্টেন্ট, কেন অ্যানথ্রোপোলজিটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজে দাঁড়িয়ে লিরিক পোয়েট্রি, আমার ল্যাঙ্গুয়েজে দাঁড়িয়ে সেটা কিন্তু অন্য কিছু হয়ে যেতে পারে, তাই তো? ইয়েস স্যার। প্র্যাকটিক্যালি আমরা বাংলায় একটা কথা বলি কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্য মানে হচ্ছে আ ড্রামা রিটেন ইন দ্য ফর্ম অফ পোয়েট্রি। এটি ইংরেজিতে লিটারেচারে
খুব লিস্ট ইউজড একটা ফরম্যাট, এবং প্র্যাকটিক্যালি এর জন্য ইংরেজিতে কোনো ওয়ার্ড নেই। ড্রামাটিক পোয়েট্রি বলে ওয়ার্ড কয়েন করা হয়েছে, বা পোয়েটিক্যাল ড্রামা বলে কিছু কয়েন করা হয়েছে, যেমন এখন মিউজিক্যাল মুভি বলা হয়, কিন্তু দুটো কিন্তু এক জিনিস নয়, অন্যরকম। কারণ আমার ড্রামার কনসেপ্ট একরকম, ব্রিটিশ ড্রামার কনসেপ্ট একরকম। আমি যেটাকে ড্রামা বলছি সংস্কৃতে সেটাকে ড্রামা বলছে না। ব্রিটিশ ড্রামার দ্য থিওরি, গ্রিক ড্রামার দ্য থিওরি, ইন্ডিয়ান ড্রামার থিওরি খুব অন্যরকম। তো কোথাও গিয়ে কিন্তু এই ড্রামা জিনিসটা একরকম নাও হতে পারে। আমি ব্রিটিশ ফর্ম নিয়ে কাজ করতে পারি, সেটা অন্য ব্যাপার, আমি ব্রিটিশ ফর্ম নিয়ে কাজ করছি, কিন্তু ইন্ডিয়ান ফর্মে আমি যেটাকে নাট্য বলবো সেটা ব্রিটিশ ফর্মে কিন্তু সেই অর্থে ড্রামা নয়। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি বলছি? হ্যাঁ স্যার। তো এই জন্য কোনো একটা টেক্সটকে পড়ার জন্য তার কালচারাল পেরিফেরি, তার লিঙ্গুইস্টিক্স পেরিফেরি, এই জায়গাগুলো বোঝা খুব দরকার। বোঝা গেল কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। যেমন ধর এরপরে এখানে এই বইটা তোদেরকে আমি অলরেডি দিয়েছি, এই বইটা তোদেরকে অলরেডি পাঠিয়েছি, আমি এখান থেকেই তোদেরকে পড়তে বলবো। এরপরে ওই কিছু মিথোলজিক্যাল রোলা বার্থেসের মিথোলজি হ্যান ত্যান কিছু থেকে কিছু দিয়েছে, কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে, এগুলো একটু দেখে নিবি। স্পিচ ব্যাপারটা কেন ইম্পর্টেন্ট, আলটিমেটলি হোয়াট ইজ এ স্পিচ, স্পিচটাকে মানে প্যারল যেটাকে স্পিচ, সেটা কি দিয়ে তৈরি। যেমন একটা গার্মেন্টের সঙ্গে এক্সাম্পল দিয়েছে, যেমন ধর একটা গার্মেন্ট স্পিচ যদি হয়, মানে একটা গার্মেন্টকে যদি মেয়েকে গার্মেন্ট যদি হয়, তাহলে আমি যদি স্পিচ জিনিসটাকে ধরি, তাহলে গার্মেন্ট তৈরি করার সময় আমি অনেকগুলো জিনিস মাথায় আসবে, আমার জ্যাকেট, ট্রাউজার, শার্ট, এইরকম অনেকগুলো কথা আসবে। তার মধ্যে আমি যেটা দরকার সেইটাকে সেই অনুযায়ী স্ট্রাকচার দেবো। ঠিক যেমন একটা গার্মেন্ট তৈরি হয় সেরকম ল্যাঙ্গুয়েজও সেই রকম। ল্যাঙ্গুয়েজও আমি কিন্তু অ্যাকর্ডিংলি আমি কি বলবো সেই অনুযায়ী আমি টোটাল একটা ফরম্যাট থেকে জিনিসগুলোকে তুলে আনি, এনে সেটাকে শেপ দিই। বোঝা গেল? এইটাই আলটিমেটলি বলতে চাওয়া হয়েছে এখানে, মানে দিস ইজ দ্য বেসিক পার্ট অফ স্ট্রাকচারালিজম। ঠিক আছে? এই এই জায়গাটাই আর কি বলার। ঠিক আছে? অ্যান্ড এইটা একদম বেসিক পার্ট, এটা দিয়ে শুরু করলাম আমরা। এরপরে স্ট্রাকচারালিস্ট ন্যারোটোলজির ব্যাপারটা পরের ক্লাসে পড়বো। ঠিক আছে? আজকে যেটুকু বোঝালাম সেটা বুঝতে পারলি তো, যে স্ট্রাকচারালিজম বেসিকে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কেন বলছে, আর ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বা ল্যাঙ্গুয়েজের দিক থেকে কোথায় ওরা স্ট্রাকচারের সঙ্গে জুড়ছে, মানে কেন স্ট্রাকচার এবং ল্যাঙ্গুয়েজ দুটোকে পাশাপাশি ফেলে, মানে আমি যেরকম ভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একটা বেসিক অ্যাকসেপ্টেন্স স্ট্রাকচার থেকে কথা বলি, ঠিক একই রকম ভাবে খালি লিঙ্গু প্যারালের ব্যাপারটা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এফেক্টিভ নয়, যে কোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রে এফেক্টিভ। যেমন আমি যদি একটা টার্মকেও কয়েন করি, তার নির্দিষ্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, একটা প্যারল আছে। প্যারল কোনটা? আমি মহাকাব্য যদি মহাভারত ধরি, তাহলে মহাভারত যে লেখাটা সেটা একটা, বা ধর আমি প্যারাডাইস লস্টের কথা বলি, প্যারাডাইস লস্ট লেখাটাকে তুই প্যারলের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারিস। আর ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা? দ্য কনসেপ্ট অফ এপিক, দ্যাট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য সিস্টেম, যেমন দ্য সিস্টেম অফ এপিক, দ্যাট ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড দ্য সিস্টেম অফ রাইটিং এপিক, সেটাকে ফলো করে সেটা থেকে তুই যেটা লিখলি সেটা প্যারাডাইস লস্ট, এই সিস্টেমটাকে বার করে আনি। ঠিক সেই রকম আমি যে কথাটা বলছি সেটা ওই ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসছে। মানে বুঝতে পারছো, ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমটাকে বার করে এরা ওই সিস্টেমটার প্যারালালি কিভাবে, মানে আমি যখন কোনো টেক্সটকে দেখব তখন এই ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমটা ধরে এরা যেভাবে বলেছে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্রডার স্ট্রাকচারের মতো, এবং সেখানেও ধরে নিতে হবে কি না, ওই সিম্বল মানে এপিক বললেই এটা বোঝাবে একদম এপিক আর এই জিনিসটা এক, এটা ধরে নিলে হবে না। তার কারণ এপিকটা তোমার ল্যাঙ্গুয়েজে তোমার কালচারাল পেরিফেরিতে একরকম হতে পারে, ইন্ডিয়ান এপিকের কনস্টিটিউশনটা অনেক আলাদা ওয়েস্টার্ন এপিকের তুলনায়। আর ইন্ডিয়াতে সেটাকে এপিক বলে ভাবেও না, ইন্ডিয়াকে সেটার জন্য অন্য কথা বলা হয়, মহাগাথা বলা হয়, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে মহাকাব্য বলা হয়, সাঁওতালিতে একরকম, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে অন্যরকম। তো এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজে এই সিগনিফায়ার গুলো পাল্টে যাচ্ছে। তার মানে প্র্যাকটিক্যালি আমাকে ধরতে হবে যে আমি যে কালচারাল পেরিফেরিতে যে অরিজিনে বিলং করি, বা যে কালচারাল পেরিফেরি বা যে অরিজিনটাকে নিয়ে আমার কনসার্ন টেক্সটটা রয়েছে, সেই অরিজিনের উপর বেস করে আমাকে কোনো একটা টেক্সট পড়তে হবে। এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারালিজমের বেসিক কথা। বোঝা গেল?
এবং ওটার জন্য ওরা কি করেছে, প্রথমে ইনিশিয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভেঙে দেখিয়েছে। যেমন এই ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমটা যেরকম ভাবে ভেঙে যাচ্ছে, এরা বলেছে প্রত্যেকটা লিটারেরি টেক্সট এইভাবেই ভেঙে পড়তে হবে। একটা ফর্ম আছে, যে ফর্মটা ওই কালচারাল পেরিফেরিতে অ্যাকসেপ্টেড, সেই ফর্মটা অনুযায়ী সেই কালচারাল পেরিফেরি থেকে আসা কোনো একটা টেক্সটকে ভাঙতে হবে। অন্য কালচারাল পেরিফেরিতে কিন্তু ওই একই জিনিসের ডিফারেন্ট মানে, ডিফারেন্ট ফিচার্স, ডিফারেন্ট জিনিস আসতে পারে। বোঝা গেল জিনিসটা? ইয়েস স্যার। তো এরপরে আমরা স্ট্রাকচারালিস্ট ন্যারেটোলজি পরের দিন পড়বো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যে এই লিঙ্গুইস্টিক মডেলটা লিটারেচারটা মোটামুটি বলে ফেলেছি, জানিস তো। এই স্ট্রাকচারালিস্ট ন্যারেটোলজিটাও একটু নিজেরা পড়ে নিলে বুঝতে পারবি, কারণ আমি এতক্ষণ ধরে ওই পাশাপাশি তোকে ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমটার পাশাপাশি কিন্তু ওই স্ট্রাকচারালিস্ট ন্যারেটোলজিটাকে ধরেই বললাম যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমটার সঙ্গে কি করে তুই প্র্যাকটিক্যালি একটা টেক্সটকে কম্পেয়ার করবি। তাও যদি না বুঝিস আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? পরের দিন আমরা বলে দেবো, পরের দিন এটা নিয়ে ডিসকাস করব। ডিসকাস করে আমরা যেটাই চলে যাব সেটা হচ্ছে মেটাফর অ্যান্ড মেটোনিমি। স্ট্রাকচারালিজমের এই জায়গাটায় আমরা চলে যাব, বার্থেসের কথা আবার পড়বো। তো আজকে এই অবধি ক্লাসটা থাক, আবার আমি রোববার দিন তোদেরকে জানাবো যে আমি কবে ক্লাস নেবো, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আজকের ক্লাসটা কি ঠিকঠাক বোঝা গেল তো, যেটা বোঝালাম? হ্যাঁ স্যার, একদম। সম্পিতা কোথায়? সম্পিতা, সাউন্ডটা অন কর। হ্যাঁ স্যার। বুঝতে Hello. পেরেছিস বাবা? হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যালো, স্যার, আমি অনেকটা শুনতে বুঝতে পাচ্ছি। পেরেছি। বুঝতে পেরেছিস এই জায়গাটা স্ট্রাকচারালিজমের? এখন হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে তোদের কলেজে যেভাবে পড়িয়েছে তার থেকে একটু বেটার বোঝা গেছে কি?